बंधुगण समस्त को आमर यही ऑलराउंडर जोन यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। आपण मानकर भल पाइबा एसआर संपर्क में अधिक जानिबा तथा आमको जो उत्साह आपण देइछन्ते ताकू भित्ति करिकी आमे जो एनोमली संपर्क में आपंकर जो मेसेज आसीथिला एनोमली संपर्क में गोटे वीडियो तैयारी करिया पई आपंकर अनुरोध रक्षा करी आमे एनोमली संपर्क में आज गोटे विस्तार भाव में वीडियो तैयारी करूछु। आशा करे आपण मैंने भल भाव में मूल शेष जाए देखु। निश्चित किसी समय आपन को बोरिंग लगिपारे किंतु आपण ताकू धैर्य धरी शुणु कारण एनोमली उपरे वर्तमान जाए बहुत बिल माने क्लीयर हो पार ना तेणुक आम भल भाव में टिकी निकी पूरा आम आपन को बुझेबा को चेष्टा करिछु आ आशा करुछु या पर आम केमिति फॉर्म एनोमली फॉर्म को अपलोड करवा ताकू मध्य शिखीचु। तेणु आपण मूलरू शेष जाए भिडियो को देखिले आपणकर एनोमली संपर्कित जहाँ सब डाउट आपणकर क्लीयर करें आपणकर एन्यूमरेशन फॉर्म को मध्य आपण भल भाव में फिलअप करिकी सबमिट करें। जहा हो आपण को पुणी आम थर अनुरोध करुछु आमर वीडियो गुड़िक जदि आपण को मन को छुँची तथा आपन जदि भल लगुच ताले आमर ये जो ऑलराउंडर जोन जो यूट्यूब चैनल को आपन सब्सक्राइब करंतु फिर आमर परवर्ती वीडियो गुड़िक आपन प्रथमे देखिपारे तथा आपनकर सांग बंधु मानक मध्य को शेयर करिया को भूलिबे नै। तेबे चलंतु आज आम टॉपिक आरंभ करबा एनोमली संपर्क रे। आमे जीवा आमे जो एनोमली गुड़ाक जो अच्छी एल ए एल बी एल सी एल डी ई ए सब विषय आम आलोचना करवा। प्रथम अच्छी एल ए आपण मैंने प्रथमे मैक्सिमम एनोमली को आप एल ए रे ही आपंकर अधिक जीव जो थी कि आप डॉक्यूमेंट देदेले हो गला। तो से कौन कौन हम देखु नाम लिंग बयस संबंधी असंगति नाम माने कौन एबे एबे धरतु जनकर नाम आसिला प्रथमे अच्छी राम किंतु वर्तमान एबे रामचंद्र हो जाइए कि रामचंद्र नायक थिला एबे रामचंद्र प्रधान हो जाइए कि लिंग मेल फिमेल थी कि बयस किसी हल्का फल्का असंगति थी से जगार आपन ताकू कौन करेंगे ना ताकू आपन एल ए बोली ताकू मार्किंग करेंगे। तो एल ए अधिकांश मार्किंग आपन एल ए ही हो से 2002 को 2 रो आउ 2025 भितर जदि टिके चेंजेस हो ताकू आपन ये करेंगे। तो द्वितीय कथा रहा आपंकर एल बी रे को गुड़ाक जीव एल बी रे आपन देखंतु गोटे पितामातांकर तांकर जो संतान मानकर भितर 15 वर्ष रु कम एज गैप थी आर अर्थ एबे तो एगुड़ाक नहीं एबे तो मिनिमम 18 वर्ष पर समस्त विवाह करुँच झील मैंने कि आगुरी देखिए माँ मैंने बहुत कम बयस बाहर जाऊे तो बहुत कम बयस संतान मैंने जन्म होते देखु ये देखु ये जो 15 वर्ष रु कम जो देखाई एवं धरतु जड़े बापा कि माँ बयस धरतु माँ बयस धरतु 50 वर्ष अच्छी पुओ झीर बयस 15 वर्ष कम अर्थ 36 कि 37 कि 38 वर्ष एमती थी ये कौन 12-13 वर्ष मात्र गैप आसूँ 15 वर्ष कम हो गला। तो ये जगार ये फॉर्म टाक आप एल बी एल बी आप जो अच्छी एल बी को आपंकर कौन करेंगे कैटेगोरी करेंगे एल बी को करेंगे ठीक अच्छे। तापर आपंकर एसआर पितामाता सहित संयोगीकृत 50 वर्ष अधिक धरतु जनकर बाहागर लेट्रे हो तेबे निश्चित भाव तांको संतान मानकर मध्य जन्म लेट्रे हो कि एत लेट हवा कथा नुहे। धर गोटे छुआ को थी तो गोटे 10 वर्ष बापा को थी 70 वर्ष तो 60 वर्ष गैप आसीगला। सेमती गोटे पिला को जब 20 वर्ष है बापा को 62 वर्ष हो माने आप देखो 50 वर्ष 52 वर्ष हो गला। तो एमती गैप हेले आपन को से एल बी रे ही कैटेगोरी करने को पड़ो। तापर आसला किछि जो लोक अच्छा जेजे बाबा जेजे माँ जो लिंक अच्छे बयस व्यवधान 40 वर्ष रु कम थी लिंक ठीक ठाक हेनी मैंने आपंकर जेजे बाबा जेजे माँ जहाँ भी आपको 40 वर्ष रु अधिक आपंकर जी बयस अच्छे धर आपको बयस 30 वर्ष अच्छी मैंने जेजे बाबा जेजे माँ बयस अति कम आपंकर से 40 प्लस मैंने 70 वर्ष रु अधिक थी दरकार। आपको धरतु 30 वर्ष अच्छी मैंने 70 प्लस हवा दरकार आपको 40 वर्ष अच्छी बोले 80 वर्ष हवा दरकार। एवं धरतु आपंकर बयस अच्छी 38 वर्ष बोले के
ହେବା ଦରକାର 38 + 40 78 ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଠୁ କମିଗଲା ତାଙ୍କର, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 75 ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର 40 75 ହେଲେ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ କମିଗଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ LBରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର LBରେ ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୟସ ଗ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ, ଗୋଟେ ଭାଇର ବୟସ ଥିବ 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ବୟସ ଥିବ 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ, ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଧିକ ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ LBରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା SR ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକା ଗତ SR ଉଲ୍ଲିଖିତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ସଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା। ଆର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗତ 2002ରେ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ 2002 ପରେ 26, ଆଉ 24 କେତେ ହେଲା, ସେ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ହେଲା 24 ବର୍ଷ, ତ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 46 ହେବା କଥା। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ SRରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଆଇଦର 60 ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ତାକୁ 35 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ ହେବା କଥା କେତେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ଥିଲା 2002ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2026, ମାନେ ଏଥିରେ ଆହୁରି 24 ବର୍ଷ, ମାନେ 44 ବର୍ଷ ହେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ କି 35 ବର୍ଷ କି 55 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷ, ମାନେ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା SR ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ LBରେ ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଠି LCକୁ ଏବେ ଯିବା। LCରେ ମାତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ SR ତାଲିକାରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଥିବାରୁ ଏହା ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ତାଲିକା 2002ରେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନରେ ବାପା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାରଣ ଥିବାରୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ମରିଯାଇଥିବେ, ଏବେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନରେ ହେଇଥିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ LC କାଟାଗୋରାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନୋମାଲିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। LCରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ SRରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପିତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଗତ SRରେ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ଆର ଅର୍ଥ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ କି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିଲେସନରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ LCରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା LDରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ରେୟାର କେସ୍ ହେବ, ମାନେ ଜଣେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଜେଜେମାଆଙ୍କର ଯଦି 6 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯଦି 6ଟାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଯଦି ଅସଙ୍ଗତି ହେବ ତାକୁ LDରେ ଆପଣ ନେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯିବନି ଏଇ SRରେ, କାଁ ଭାଁ ହେଇପାରେ, ଏଟାକୁ LDରେ ନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା LEରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ LEରେ କ'ଣ ହେବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ SRରେ ଜଣେ ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗତ 2002ରେ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥିଲେ ରିଲେସନରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତି, ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଥିଲେ ମା ଜଣେ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଏବେ ମା ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପିତା ମାତା ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଗୋଟେ ଭୋଟର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଥିବ, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବ, କି ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ନା ଯଦି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ LEରେ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ SRର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଗତ SRରେ ଥିବା ପିତାଙ୍କ ନାମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ LEରେ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତି SRର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାର SRରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ଧରନ୍ତୁ 2002ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ଥିଲେ, ଏଥର ସମ୍ପର୍କରେ ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ଗତ ଥର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଏଥର ପିତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ LEରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଲାଞ୍ଜି କରିଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ଯଦି LCରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ LCରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ତ LC LE ଭିତରେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ LEରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 12 ନମ୍ବରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକାର ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଥିଲା। କାରଣ ଗତ ଥର ବାପା ଥିଲା, ଏଥର ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ମା ଥିଲେ, ଏଥର ବାପା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ସ୍ୱାମୀ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ବାପା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ SRର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଗତ SRରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା LC ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ସେମ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗତ SR ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ LEରେ ନେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ LAରେ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲେ, LAରେ ଯେଉଁ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ ଏସବୁ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମିଶନ ଯେଉଁ 9ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। 9ଟା ଦସ୍ତାବିଜ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଏନୁମେରେସନ୍ ଫର୍ମ ପଛପଟେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବୟସ ସବୁ ରହୁଛି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ସେଇଟା ବି ହେବ, ପାସପୋର୍ଟ ହେଉ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବି ହେବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିଲା, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଲାଷ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପକାଇବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପକାଇ କରିବେ, ତା'ର କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନାମୁଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ LB, LC, LD, LE, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚନାମା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ସେ ପଞ୍ଚନାମା ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ପଞ୍ଚନାମା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଫର୍ମରେ 5ଟା ଗାଁର 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚନାମା। ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ବେଶୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ପଞ୍ଚନାମା ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବେଳେ SRରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 2002 ମସିହାରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କିଛି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? 2002 ମସିହାରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 2000 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ପଞ୍ଚନାମା। ପୁଣି SR ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କର 2002 ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିବ, ସେଇଟା ଦେଲେ ବି ଏଇଟା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦସ୍ତାବିଜ ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ବି ଅଛି, ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସମ୍ପର୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସେବା ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି, ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚନାମା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର LB ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ LB ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ତାରିଖ, ସେଇ ଗ୍ରାମ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖିବେ, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ, ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଏତିକି, ତାଙ୍କ ନାଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ବର୍ଷ, ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଆଜିର ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଏସବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର
ସବୁ ଇଏ କରିକିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏପଟେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରିନେବେ ଆଉ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ BLO ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ତାରିଖ ଲେଖି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବେ। ଫଳରେ LBରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆସୁଛି ଏସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତାପରେ LCରେ ମଧ୍ୟ ଫାଦର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ରୋଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବାପା ମା ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇସବୁରେ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା LDରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମୋର୍ ଦାନ୍ 6 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ 6ଟା ଛୁଆରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଇକି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି 5ଟା ଲୋକଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଆଉ BLOଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା କରିଦେବେ। ତାପରେ LEରେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ଫାଦର ମଦର ବିଟୱିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାଦର ମଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ BLO ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଇଏ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କଠୁ ପଞ୍ଚନାମା କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ନାମ ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ଅସଙ୍ଗତି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ LAରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିକି କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଏଥିରେ ଆମର ଆନୋମାଲି ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେବାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିଥିଲୁ, ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଏନିମେରେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ବାସ୍ ଏଥିରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆନୋମାଲିଟାକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଯେମିତି କରୁଛେ ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚନାମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଭାବିକି ଆମେ କାମ କରିବା। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଯଦି ପଛରେ ଯଦି କିଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଏନିମେରେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଯାଇକି ରିଭେରିଫାଇ ଫିଲ୍ଡ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କରିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ ଏନିମେରେସନ୍ ଫର୍ମରେ କାମ କଲେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ମାରିଛି, ଆଉ ମାରିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫରେ ଜଣେ ଅଛି, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫରେ ଅଛି, ସେଲ୍ଫରେ ଏଇଟା ଆନୋମାଲି ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ବଟମରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଆର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର 2002 ମସିହାରେ ଯେଉଁ SIରେ ଯାହା ଥିଲା ତଥ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 2025ର ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଘୋର ଅମେଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଲେଖିଲା ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ନୋ କରିବା। ନୋ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ରେଡ୍ ହିଁ ଆସିବ ଆନୋମାଲିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ସବୁବେଳେ ରେଡ୍ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ହାଲକା ଯଦି ଥିବ ଅମେଳ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁ କିଛି ଅଛି, ଏଠି ନାଁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନେମ୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ଆମେ କହିପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଆସୁଛି। ତ ନାମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ କିମ୍ବା ସରନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ ସେଥିରେ ରେଡ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ ସେଲ୍ଫରେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୟେଲୋ ଆସୁଛି। ୟେଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରନେମ୍ ଏପଟେ ଦାସ ଅଛି, ଏପଟେ ଆପଣ ନାୟକ ଅଛି। ନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାୟକ ଦେଖାଯାଉଛି ଦାସ, ଏପଟେ ଦାସ, ସେ ଜାଗାରେ ୟେଲୋ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଆର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଲ୍ଫରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଉଭୟ ଆସୁଛି। ତ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆନୋମାଲି ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇ ନାଁ ଆଉ ସରନେମ୍ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ ଆସିଲା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 9ଟି ଦସ୍ତାବେଜ ଅଛି ଏଇଟା LAରେ ହିଁ ଆପଣ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଏନୁମେରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଇଏ କରିବେ। ଯେବେ ବି ଯିବେ BLO ମ୍ୟାପ୍କୁ ହିଁ ଯିବ, ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଜେଷ୍ଟକୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଜେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦିଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ BLO ମ୍ୟାପ୍କୁ ହିଁ ଯିବେ। ଯଦି BLO ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗଲେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସ ନାୟକ ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଏଠି ଭେରିଫାଇ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଆମେ ମାରିଲେ। ଭେରିଫାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର
2025 ତଥ୍ୟ ଆଉ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2002 ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ এইভাবে ଯାହା ଆପଣ ଏନୁମେରେସନ ଫର୍ମ ମାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଧାର ଫାଦର ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ମାରୁଥିଲେ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମାରିବେ ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଯାହା ଆପଣ ମାରୁଥିଲେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେମିତି ମାରିବେ କିଛି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିବେ ଆଗକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାପରେ ଏଭଳି ଆପଣ ମାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ आमे फिल एनुमरेशन फॉर्म आमे कला परे एठी देखंतु चूज को आसीबो एठी ही आपनकर आमे एबे वर्तमान कोन करूछे आमे जो सेल्फ प्रोजनर एबे आमे मैप गुडा करे कोन करथले ना अपलोड एठी एनुमरेशन फॉर्म रे एठी गोटे चूज फाइल कर दोथले किंतु एबे हमको कोन करिया पड़िबो से एनुमरेशन फॉर्म रो जो कॉपीटा को एठी मारिया पड़िबो आउ एई पटे जो अपलोड पेज 2 अछि एथिरे आपण एनोमली जोड़ा आप डॉक्यूमेंट किंबा दस्तावेज जो आप पंचनामा कहते जहाँ भी ये गोटे मारिदेवे एति आप मारिकी आप सबमिट करके क्लिक करके आप आग को बढ़ंतु जदि स्पेशल जदि परवर्ती समय किसी विंडो खोल ताहले आप एटा को जाइए आप एडिट करेंगे किंतु 99% चांस आमती खोलबार चांस लागू ना आप एट्रे ही आप करके आग को चलतु देखु आप देखु तो आम प्रथमटा को आम मारिबा जो कैप्चर फोटो आसिला जो फास्ट डॉक्यूमेंट एनुमरेशन फॉर्म रो जो आम जो मारिबा जो फ्रंट कॉपीटा मारला परे कैमरा आसीबो कैमरा आसिला परे आपण देखंतु एबे एटी गोटे अपलोड हो जाइछि आम पुणी एटा अपलोड हला परे आम पुणी गोटे पंचनामा किंबा जेकोनी डॉक्यूमेंट तांकर अछि आपनकर स्कूल सर्टिफिकेट हो किंबा तांकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो किंबा पंचनामा हो किंबा पैन कार्ड जहाँ भी गोटे आप डॉक्यूमेंट अच्छी ताको आप कौन करेंगे ना सेकेंड टारे मारिबे ये जो सेकेंड अच्छी जो अपलोड पेज 2 रे मारिबे 2 रे मारले सबमिट कला परे आप देखिए ये गोटे आपंकर एथिरे मध्य आसीबो आउ आपण एथिरे मध्य देखो दुईटा कॉपी आमर हो जाइए देखो ये जो रेल गुड़ाक देखा जाउछ देखो ये गुड़ा आपंकर छकी मरा होउची आपण जेतेले जो वेरीफाई मु जो कहिथिले ऑप्शन जाई करिवे सेतेले आपण एई जगह रे ये गुड़ाक आपण छकी गुड़ाक आपण टच करिवे ये आपंकर आउथरे ये हो माने उड़ीजी किसी टेंशन ना एगुड़ा आप सबमिट करेंगे ये गोटे कथा आसला गोटे लोकर एनोमली कौन बोले आप जानवे केमती आप मन रखु ये किसी दिन आप कम एसआर कम आरंभ होला बेले आप बीएलओंकर जो मेन्यू रे गोटे लास्ट को दिखाई गोटे ईसीआई नेट को आप क्यूआर कोड सागर लिंक करेंगे देखो आप करेंगे ये जो करेंगे लॉगिन यूजिंग क्यूआर फॉर बीएलओ ओनली आप करेंगे से जगह आमर ईसीआई नेट जो क्यूआर कोड सागर आपंकर बीएलओ जो आपटार स्कानिंग करी आपड़ जाइए जो थे कि आपंकर यही भाया गोटे जो ये गोटे आसी देखु ये गोटे लॉगिन आसी क्यूआर कोड सागर आप कलापर गोटे आसी आपंकर क्यूआर कोड से करेंगे से लिंक कलापर आप देखिथे गोटे राइट साइड रे जो एनोमली गुड़ाक गोटे आखि भाया गोटे चिन्ह था आउ से क्लिक करें आपंकर एनोमलीटा को एज गैप अच्छी ना तांकर नाम भूल अच्छी ना मेल फीमेल लिंग जो अच्छी सेक्स से गुड़ाक सब भूल अच्छी ना ना तांकर किसी अन्य किसी एनोमली अच्छी से गुड़ाक आपंकर देखते जब आप लिपिबद्ध कर रखिथे ही जापर ना जानवा टे कष्ट हो तो आप देखु तो सेटा तो आपंकर सेल्फ रहा मु गोटे प्रोजनी रे आपको शिखे दूसरी प्रोजनी रे भी सेमती किसी ना आप गोटे ने गोटे ये को देखते गोटे नहीं जनकर प्रोजनी को नहीं प्रोजनी को नेला तांकर मत करेन्टर डाटा आसी प्रोजनी रे नेला आप जानते ये सब गोटे ये गोटे आसे ये जो पेरेंट्स नेम आउ कि रिलेशन टाइप आसिक सर्च कले बाहर किंतु सबुथर मुझे एटा सिस्टम सजेस्टेड एटा बहुत कष्ट बाहर करवा से आप सर्च रे ही आप जीवाटा बेटर हम सर्च रे गला आपणकर देखो बीएलओ मैप जदि हो तो बहुत भल कथा बीएलओ मैप हेल्ले आप देखो ये प्रोजनी जनकर दास तो जनकर नायक लास्ट एसार नायक था एवं दास अच्छी से किसी असुविधा ना सेल्फ जमी करते आम प्रोजनी सेमती करवा आउ तांकर जहाँ सब ना अच्छी एसआर पार्ट सीरियल नंबर देला सर्च करवा
सर्च कला पर से मागिब आम जेहेतु यहाँ प्रोजन अच्छी आम 2002 इलेक्टर सांगे आम देखो चॉइस करूँ ये ग्रीन कलर देखा जाऊँगी चॉइस कलापर आम आम सर्च बाय एसी पार्ट बा सर्च बाय लोकेशन फैमिली आसो कि आप सब सर्च बाय एसी पार्ट को जातु ये मारिबा सहज जेहेतु आप सीरियल नंबर आप पाखे अच्छी ये आप बहुत सहज बाहरी जाए देखूँ आम मारला बाहरी जाइए सब डाटा डाटा बाहरी गला देखो एसी पार्ट सीरियल नंबर सब बाहरी जाइए प्रोजनिंग बाहरला पर आम रिलेसन टाइप देवा ये सी जहाँ सागे रिलेसन थे बापा सागर कि माँ को सागर कि ग्रांड फादर ये देलापर आम देलापर से आम डाटा वर्तमान डाटा देदेवा आउ वर्तमान डाटा देदेलापर ये फॉर्म अपलोड करवा जमी आम सेल्फ करते से भाई ये पेज 1 आम एन्यूमरेशन फॉर्मटा अपलोड करदे आउ पेज 2 रे एनोमली जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अच्छी आम डॉक्यूमेंट कि पंचनामा ये आम देदेकरी आम अपलोड करदे अपलोड कले से आमर सक्सेसफुली काम सरीज ठीक अच्छे आज आपंकी आपण मैंने आमर ये जो कंटिन्यू एसआईआर उपर वीडियो देखुंत आपन जदि वास्तव में भल लगुच आप काइंडली आमको सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु नहीं कारण सब्सक्राइब कले ही आमर नेक्स्ट वीडियो आप जानीपर केवल एसआईआर नुहे आमर विभिन्न टॉपिक उपर आम तथ्यभित्तिक वीडियो तैयारी करुचु आपण को जहाँ दैनंदिन जीवन में बहुत काम आसो धन्यवाद आप सांग मानू शेयर करूँ आउ नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा धन्यवाद।